இப்போ நான் உங்களை ஃபாலோ பண்ணுறேன் சார். இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ முருகரை பற்றி பேசுகிறீங்கன்னா நான் உங்களை ஃபாலோ பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. உங்களோட அமைப்புன்னு ஒன்று இருக்குது. இது கூட சேர்ந்தே எங்களுக்கு கூட்டி ட்ராவல் பண்ணுவீங்களா? ஏன்னா நாங்கள் அதில் உறுப்பினராக பதிவு பண்ணி ஒரு கம்பெனி ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி வரும், எம்எல்எம் ஸ்கீம் மாதிரி வச்சிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அது போல் பண்ணாதான் நாங்கள் சில விஷயங்களை தெரிஞ்சிக்க முடியுமா? நீங்கள் எங்கே தான் கூட்டு போவீங்க? உங்களை நம்பி வருவாங்களே, நான் முருகரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களை எங்கே நீங்கள் கை பிடிச்சி கூட்டு போவீங்கண்ணா? ஏன்னா நீங்கள் குமரி கண்டன்றீங்க, பேச்சுக்கு பேச்சு, கொடியில் வேறு அந்த சின்னத்தில் குமரி கண்டை தான் போட்டு வச்சுருக்கீங்க. ஆனால் இப்போ இந்த கட்டத்தில் போக முடியாது, உங்களுக்கே ப்ராக்டிக்கல் தெரியும். ஆக்சுவலாக என்ன நடக்கும்? இதோட அல்டிமேட் எண்டு இப்போது எல்எம் மார்க்கெட் ലയൺ മയൂര റോയൽ കിങ്ഡം അത് സ്റ്റാർട്ട് பண்ணுമ്പോൾ മുരുകപ്പെരുമാൾ 2-3 விஷயம் എന്നോട് சொல்லியிருക്കുക. ஸ்ட்ரிக்டாയിട്ട് ஃபாலோ பண்ணணும்னு வச்சு ഒന്ന് ഞാൻ ഗോഡ്മാൻ എന്ന് சொல்லக்கூடாது, குரு എന്ന് சொல்லக்கூடாது. ஓகே, ഞാൻ എങ്കിലും ഗുരു എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് பண்ணாதில்ல. കാരണം ഗുരു എന്നുള്ളത് பெரிய பெரிய அதாவது நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ഞാൻ യൂസ് பண்ணக்கூடாது. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഗുരു എന്ന് சொல்ல மாட்டேன். ക്യാപ്റ്റൻ, அதுதான் என்னோட ഞാൻ சொல்லണ വേர்ഡ്. ക്യാപ്റ്റൻ ഒരു ടീമിനെ ஒரு கப்பலில் கேப்டன் கூட்டு போகிற மாதிரி அப்படிதான் உங்களுக்கு சொல்லிதான். ஒரு டீമിനെ മുൻപോട്ട് നയിക്കണ മൂവ് பண்ண ആൾ தான் ക്യാപ്റ്റൻ. ஒரு கப்பல் ഒരാളെയും கூப்பிடக்கூடாது. இங்கே எல்லா மார்க்கெட்டுக்கு உங்கள் இந்த குமாரிகாண்ட ரிலேட்டடாയ സോൾസ് இந்த உலகத்தில் நிறைய இடங்களில் உயிரெடுத்திருക്കുക. ஓ ஓகே, അവർക്ക് ഒരു സ്പാർക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അവർ ഉങ്ങളെ തേടി വരും. ഉങ്ങൾ കൂടെ നിന്ന് മുരുകപ്പെരുമാൾക്ക് ഡ്യൂട്ടി പണും. ആ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ அந்த ആൾക്കാർ വെളിയിൽ പോകും, വേറെ ആൾക്കാർ വരും. ഒരാളോട് ഇங்கே கூப்பிடக்கூடாது, அட்வர்டைஸ் பண்ணக்கூடாது, போன ஆൾக்கார் போகக்கூடாது, அவரை பிடிச்சு நிறுத்தக்கூடாது. அப்படி தான் நான் ஃபாலோ பண்ணது. உங்களுக்கு சொல்லும் போது ஒரு கேப்டன், கப்பலிൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ കപ്പൽ அப்படியே പോകുന്നത്. ഒരു പോർട്ടിൽ വന്നാച്ച് കൊഞ്ച ആൾക്കാർ വെളിയിൽ പോകും, കൊഞ്ച ആൾക്കാർ ഉള്ളിൽ കയറും. അടുത്ത പോർട്ടിലേക്ക് പോകും, കൊഞ്ച ആൾക്കാർ വെളിയിൽ ഇറങ്ങും, കൊഞ്ച ആൾക്കാർ ഉള്ളിൽ പോകും. പക്ഷെ കപ്പൽ പോയിട്ടേ ഇരിക്കും. അതിൽ ക്യാപ്റ്റൻ தான் ഞാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗുരുന്ന് சொல்லாது, அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸு போடாது, கோட்மேன்னு சொல்லாது, ഞാൻ മുരുക ഭക്തർ, മുരുക അടിയാർ. அதுதான் என்னோட அடையாளம். എന്നെ കൂപ്പിടുന്നത് ക്യാപ്റ്റൻ എന്നാണ് എന്നോട് ടീം കൂപ്പിടുക. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്യാപ്റ്റൻ, കപ്പലിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ. നമ്മൾ ആരെയും നമ്മൾ എங்கே കൊണ്ടുപോകണം അതൊരു കേൾവിയുണ്ടല്ലോ. മുരുകയുഗത്തേക്ക് தான் കൊണ്ടുപോകണത്. നമ്മൾ മുരുകയുഗത്തേക്ക് தேவையான സ്റ്റോൺ വെക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി. இப்போ ഞാൻ சொல்லிയ ഓരോ യാഗം, ഓരോ விஷயங்கள் பண்ணும்போது ஹிஸ்ட்ரியில் சேஞ்ச் ஆகுது. அந்த மாதிரி ஓரோ வேலைகள் பண்ணும்போதும் அது ஹிஸ்ட்ரியில் சேஞ்ச் ஆகி முருகயுகம் வரப்போகுது. அதுக்கு தேவையான ஸ்டோன்ஸ் அடக்கி வைக்கிறது தான் நம்ம டியூட்டி. உங்களை நம்பி வந்தாக்கா நாங்கள் ஸ்டோன்ஸாக இருப்போம். அதில் അല്ല, സ്റ്റോൺ വെക്കാൻ എന്നെ ഹെൽപ്പ് വേണം. സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ട് தான் അത് ഡെവലപ്പ് பண்ணது. അപ്പോൾ അതിൽ കല്ല് വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വെക്കണ മാതിരി ഉങ്ങൾക്കും വെക്കാം. മുരുകയുഗത്തേക്ക് உங்கள் லைஃப்பில் ஒரு பெரிய பாக்கியம், முருகயுகத்துக்கே தேவையான ஒரு கல் எடுத்து வைக்கிற ஒரு பெரிய பாக்கியம் இந்த அமைப்பில் வந்தால் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அது அவரோட பிளெஸ்ஸிங் கிடைக்கும். நம்ம எய்ம் கோல் எங்கே போகுதுன்னு வச்சால் முருகயுகத்துக்கு தான் போகுது. சார், உலகம் முழுக்க இப்போ பல பகுதிகளில் லிங்கம் கண்டெடுக்கப்பட்டுட்டே இருக்குது. நிறைய பகுதிகளை நம்ம கோடிட்டு சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம். ஆனால் முருகப்பெருமான் சார்ந்து எதனா ஒரு ஆதாரம் வச்சு கிடைக்குன்னு பார்த்தா பெருசாக கிடைக்க மாட்டேது சார். அது நிறைய இருக்கியா. இப்போ ഞാൻ நிறைய കൺട്രീസിലേക്ക് ട്രാവൽ பண்ணியிருக்கேன் മുരുകപ്പെരുമാളുടെ ഡയറക്ഷനിൽ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആസ്ട്രേലിയ 2 ഇടം ഇരിക്കുക. 2 സീക്രട്ട് പോയിന്റ്, എനർജി പോയിന്റ്. ഒന്ന് ബ്ലൂ മൗണ്ടൻ சொல்லியிருக்கீங்க, அதை பற்றி. ഒന്ന് ലയൺ ഐലൻഡ്. ஆமாம், വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. அங்கே அடையாளங்கள் இருக்குது. ഞാൻ നേരത്തെ சொல்லியாச்சுல, അബോർജിയൻസ് അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് എല്ലാം കണക്ട് பண்ணி കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് நிறைய கிடைக்கும். അപ്പോൾ ആസ്ട്രേലിയക്ക് நிறைய തടവ് പോയി ഇங்கே இந்த இடத்துல പോയിട്ട് ഞാൻ പ്രെയർ பண்ணி വന്നിരിക്കുക. വേറൊന്ന് இந்த സൈഡ് റീയൂണിയൻ പോയിരിക്കുക. റീയൂണിയൻ എന്ന് சொல்லுறது இந்த മഡഗാസ്കർ പക്കമുള്ള ചിന്നൊരു ഐലൻഡ്. ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെൻറ് தான் ரூல் பண்ணது. அங்கே எவ்வளோ தமிழ் ஆൾக்கார் தெரியுமா? 45%. 45%? என்ன சார் சொல்கிறீங்க? உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் காணாத கோவில் அங்கே போய் பார்க்க முடியும். ஒரு தனித்தீவில் தனித்தீவில் எவ்வளோ முருகன் கோவில் ഉണ്ട് தெரியுமா? പക്ഷെ അവർക്ക് തമിഴ് தெரியாது, ഫ്രഞ്ച് தான் தெரியும். പക്ഷെ പേര് ഒക്കെ തമിഴ് പേര് தான். പക്ഷെ അവർക്ക് തമിഴ്, ഞാൻ കോവിലിൽ പോയിട്ട് തമിഴ് കീർത്തനം പാടുന്ന ഒരാൾ, അവർക്ക് തമിഴ് പേശ தெரியாது. തമിഴ് കീർത്തനം നമ്മ കോവിലുകൾ നന്നായിട്ട് പാടും. ഏതോ ഒരു മൊഴിയിൽ അവരുടെ പേര് ജോർജ്. പക്ഷെ അവർ മുരുക ഭക്തര്. അങ്ങൊരു ഇടം ഇരിക്കുക, ഒരു പവർഫുള്ളാன ഇടം, ഈ കുമാരികാണ്ട റിലേറ്റഡ്. അങ്ങ് പോയിരിക്കുക. അതേമാതിരി മംഗോളിയ ഉലകത്തിൽ ഏറ്റവും കോൾഡസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ളത് മംഗോളിയാണ്, ഉലൻബത്താർ. ഞാൻ മുരുകപ്പെരുമാളുടെ ഡയറക്ഷനിൽ അങ്ങ് പോയിരിക്കുക. അങ്ങേന്ന് ഒരു നാൾ ട്രാവൽ பண்ணி കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഡെസർട്ടിൽ പോകും, ഗോബി ഡെസർട്ട്. அந்த ഗോബി ഡെസർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇടം ഇരിക്കുക. നമ്മൾ സമ്പാല എന്ന് കേൾവിപ്പെട്ടിരിക്കും. അതൊരു വേൾഡ് தான். அந்த വേൾഡിന്ന് സിദ്ധന്മാർ ഇങ്ങ വന്നിട്ട് ഒരു കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി പണി തിരുമ്പി അങ്ങ് പോകും. അവളെ പവർഫുള്ളാണ് വേൾഡ്. ഈ സമ്പാല അങ്ങേന്ന് നിറയെ ആൾക്കാർ റിസർച്ച് பண்ணுறது. ചില ആൾക്കാർ ടിബറ്റിൽ നിന്ന് சொல்லுണ്ട്, ചിലർ കൈലാസത്തിൽ നിന്ന് சொல்லுണ്ട്, ചില ആൾക്കാർ മംഗോളിയ ഗോബി ഡെസർട്ടിൽ നിന്ന് சொல்லுണ്ട്. മുരുകപ്പെരുമാളുടെ ബ്ലെസ്സിങ്ങിൽ ഞാൻ ഗോബി ഡെസർട്ടിലേക്ക് ഞാൻ പോയത്.
அங்கே 4 ഗേറ്റ് ഇരിക്കുക. அங்குள்ள ஒரு சித்தர் அந்த கோபிடாஸில் ட்ராவல் பண்ணப்போ ஒரு எனர்ஜி ஷிஃப்டிங் பார்த்தாச்சு. അപ്പോൾ അവർക്ക് புரிஞ்சாச்சு இதுதான் ഗേറ്റ്, ശമ്പാലയ്ക്ക് പോകാനുള്ള ഗേറ്റ് இதுதான், மக்களுக்கு இங்கே வந்து ப்ரேயர் பண்ண நல்லது சொல்லி 4 ഗേറ്റ് വെച്ചിരിക്കുക. ഞാൻ അങ്ങ് പോയാச்சு. അങ്ങ് ഇപ്പോഴും അങ്ങുള്ള ലോക്കൽ പീപ്പിൾ വന്നിട്ട് പടുക്കും, കീഴെ പടുക്കും, ഭൂമിയിൽ പടുത്തിട്ട് എനർജി റിസീവ് பண்ணி திரும்பி പോകും. அதான் நம்ம கோயிலில் അതേമാതിരി ഞാൻ അങ്ങ് പോയിട്ട് പ്രെയർ പണിക്കും. ശമ്പാലയായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസ്. ഇപ്പോൾ അതിനൊരു സീക്രട്ടാണ് വേറൊരു വിഷയമുണ്ട്. നമ്മൾ 2 ടൈപ്പ് എനർജി ഇരിക്കുക, നാഗ എനർജി, ഗരുഡ എനർജി. നാഗം ഗരുഡ നമ്മൾ കേൾവിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും സണ്ട പോടുന്നുള്ള നിറയെ സ്റ്റോറി ഇരിക്കും. ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഇത് രണ്ട് എനർജി, രണ്ട് പാരലായിട്ട് ട്രാവൽ പണ്ണും, ജോയിൻ പണ്ണാത്. ഒരു എനർജി നാഗ എനർജി ഉള്ളത് സ്പിരിച്വൽ എനർജി, ഗരുഡ എനർജി എന്നത് റൂളിങ് എനർജി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാത്ത തരും നാഗ നമ്മൾ കുണ്ടലിൽ 3.5 ചുറ്റ് അത് അവൈക്കാകുമ്പോൾ ആ സ്പിരിച്വൽ പവർ വരുന്ന പറയുന്നത് നാഗരൂപത്തിൽ. അതേമാതിരി നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നാഗപൂജയുണ്ട്, ചൈനയിൽ അതേ. ഇപ്പോൾ இந்த നാഗ സ്പിരിച്വൽ പവർ ഉള്ളത് ഏഷ്യയിൽ தான். അത് കാരണം ഒരു മാക്സിമം എല്ലാ റിലീജിയനും സ്റ്റാർട്ട് പണിയത് ഏഷ്യയിൽ தான். ഗരുഡ എനർജി ഉള്ളത് വെസ്റ്റേണിൽ தான். உங்க அங்கேയുള്ള ഫ്ലാഗ്, അവരുടെ ഫ്ലാഗ് ഒക്കെ പാരുങ്ങോ ഗരുഡ ചിഹ്നം ഇരിക്കും. അங்கே റൂളിങ് ഇരിക്കും. ആ പവർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ 2 ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പവർ. ഈ 2 ജോയിൻ പണ്ണേണ്ട 2 ഉലകത്തിൽ എനിക്ക് തരും മുരുകപ്പെരുമാൾ ചൊല്ലിയിട്ട്. ഒന്ന് മംഗോളിയ, ഒന്ന് ഉച്ചയൻ, 2 ജോയിൻ പണ്ണ. അങ്ങേന്ന് 2 കിങ്സ്, അങ്ങേന്ന് ഒരാൾ കിങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ரொம்ப പവർഫുൾ ആവും. அதுதான் മംഗോളിയയിൽ ചെങ്കിസ് ഖാൻ അவ்வளோ പവർഫുൾ ആയത്. ഇന്ത്യ വിക്രമാദിത്യർ ரொம்ப പവർഫുൾ ആയത്. ഇത് 2 ഒരു സ്പെഷ്യൽ എനർജി പോട്ട്. ഈ 2 എനർജി കണക്റ്റ് ആവുന്ന 2 ഉജ്ജയിനും ഗോപി ഡെസർട്ടും. ഞാൻ അങ്ങ് പോയിരിക്കുക. അതൊരു സ്പെഷ്യലാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിലിരിക്കുക. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സിൽബറി ഹിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഹില്ലിരിക്കുക. സിൽബറി ഹില്ലിൽ അഗസ്റ്റ് സിദ്ധർ മുരുകയന്ത്രം വെച്ച ഇടം താനത്. മുരുകപ്പെരുമാൾ എനിക്ക് ചൊല്ലി തന്നത്. അത് നിങ്ങൾ സിൽബറി ഹില്ലിൽ ഒരു ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് பண்ணுங்கோ, മാൻ മെയ്ഡായിട്ട് ഓൾഡസ്റ്റ് പിരമിഡ് അത് തന്നെ 5000 വർഷം തന്നെ അത്. അതുക്കുള്ളിൽ എന്നായിരിക്കും നിറയെ ആൾക്കാർ ഡ്രിൽ പണിയിരിക്കുക, ഒന്നും കിടക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക, കമ്പി വെട്ടിട്ട്. അതേമാതിരി ഡ്രാഗൺ ഹില്ലിരിക്കുക പക്കത്തിൽ. ഇതെല്ലാം എനർജി പോയിന്റ്. ഇനി ഞാൻ ഒരു വിഷയം കൂടി ചൊല്ലാം. ലയൺ ഐലൻഡ് ഗവൺമെൻറ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ, റീയൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ, സിൽബറി ഹിൽ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ. ഇതെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് റീസൺ ചൊല്ലണത്, പക്ഷെ അതെല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ. அப்போ கவர்மெண்ட் தெரியாண்டல ஏதோ ஒரு காரணம் வச்சுட்டு மக்கள் அங்கே அதான் அடுத்து கேட்குறாங்க. இப்போது நீங்கள் ஒரு இண்டிவிஜுவல், நான் ஒரு இண்டிவிஜுவல். நம்ம அறிவிக்கே இவ்வளோ யோசிக்கிறோன்னா, ஒரு கவர்மெண்ட்டில் ரன் பண்ணுறாங்கன்னா கீழே அவ்வளோ பேர் நிறைய மூளைகள் இருக்கும், படித்த மூளைங்க. அவங்க நினச்சா ஈஸியாக ஒரு உண்மையை வெளியே கொண்டு வந்துட முடியும். ஆனால் எதுக்காக இப்போ இருக்க முருகன்ற பேரே எங்கேயுமே பயன்படுத்த மாட்டாங்க? அப்படி சொல்ல முடியும், பயன்படுத்தணும் இல்லையே. உங்களுக்கு பெரும்பாலும் எவ்வளோ கோடிக்கணக்கான மக்கள் கவர்மெண்ட்டே பயன்படுத்த மாட்டேங்குது. അല്ല നമ്മൾ അത് ഞാൻ கொஞ்ச നേരം മുമ്പ് ചൊല്ലിയാച്ചില്ലേ, உங்களுக்கு അത് தெரியும். ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ചൊല്ലാം, വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ചൊല്ലാം. നമ്മൾ യാഗത്തേക്കുള്ള റിസൾട്ട് ചൊല്ലിയാച്ചില്ലേ, അതേമാതിരി ഒരു റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ ഉജ്ജയിനിൽ ആ യാഗത്ത് ചൊല്ലിയത്. അത് എപ്പോൾ ചൊല്ലി തരുമ്പോൾ ആഗസ്റ്റ് 15 ഞാൻ ചൊല്ലിയത്. ലാസ്റ്റ് ആഗസ്റ്റ് 15 ചൊല്ലിയാച്ചാൽ അടുത്ത യാഗം ഉജ്ജയിനിൽ തന്നെ. അതുക്കപ്പുറം എന്താ MP മധ്യപ്രദേശിൽ ഇലക്ഷൻ വന്നത്. എലക്ഷൻ വന്ന് അങ്ങൊരു പാർട്ടി വിൻ പണിയാச்சு. അവർ CM ആയിട്ട് എടുത്ത് സെലക്ട് പണിയത് എങ്കേന്ന് തരുമാ ഉജ്ജയിൻ MLA தான். ഓക്കെ. വേറെ നിറയെ സീനിയേഴ്സ് ലീഡർമാരെ അവോയ്ഡ് പണി ദിടീന്ന് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഉജ്ജയിൻ MLA സെലക്ട് പണി. അവർ ചട്ടസഭയിൽ എന്താ ഫസ്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് തരുമാ ഗ്രീൻജ് ടൈം സോൺ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം, ഉജ്ജയിൻ ടൈം സോൺ ആവണം വേൾഡിൻ്റെ ടൈം സോൺ. ഇത് ഞാൻ എന്ന് ചൊല്ലിയത് 2018 ചൊല്ലിയ വിഷയം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം அந்த மாதிரி ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങേക്ക് വരും മുരുകപ്പെരുമാൾ ചൊല്ലും. ഇവരെല്ലാവരും ചൊല്ലണ ഒരു ടൈം വരും, നിങ്ങൾ പാകം.